Good morning students. Today I am going to explain about Animal Kingdom 3. Yes, in the last video I had explained about you the remaining part of the phylum. Yes, today I will continue with the phylum Echinodermata. Okay, phylum Echinodermata means it is a spiny skinned animals. Spiny skinned animals means its body is fully having some thorn like structures. அது பாடி பார்த்து அப்படின்னா முள்ளாக இருக்கும். அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்பைனா குச்சி குச்சா முள் மாதிரி இருக்கிற அந்த மாதிரி ஸ்கின் இருக்க அனிமல்ஸ் எல்லாம் எந்த பைலமில் படிப்போம்? வில் பி ரீடிங் ஆன் தி பைலம் எக்கினோடெர்மேட்டா. எக்கினோ மீனிங் something like thorn like projections which is presenting on the skin of the animals is called spiny skinned animals called echinodermata. Where it is living? It is living freely living in the marine animals. Yes, it is a marine animals means it is present only in the water and it is there is a living as a free. Okay, and it is a triploblastic and true coleomates. Okay, so triploblastic means I already explained you what is a diploblastic and triploblastic means it is having its body is made up of 3 germ layers, so that it is called triploblastic. What is a true coleomates? True coleomates means that is its body is consisting of body cavity. So that also I explained in the last video. And radially symmetrical, but larvae remain bilaterally symmetrical. So radially symmetrical meaning as it's if you are cutting the starfish into one cut section in the middle part in the center, you will be getting a equal halves. Okay, சென்டரில் கட் பண்ணினா அது வந்து உனக்கு எந்த பக்கம் எந்த சைட்லேருந்து கட் பண்ணாலும் உனக்கு ஈக்குவல் ஹாஃபாக கிடைக்கும். அதுதான் ரேடியலி சிமெட்ரிக்கல். தட் ஆல்சோ எக்ஸ்பிளைன் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஆஃப் தி அனிமல் கிங்டம், அனிமல் கிங்டம் 1. ஓகே, பட் larvae remain bilaterally symmetrical meaning as larvae means ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி அனிமல்ஸில் பார்த்தோன்னா ரெண்டு லைஃப் இருக்குது. ஒன்று வந்து என்னென்னா லார்வேனா இப்போ நம்ம பேபியாக இருக்கோம், நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடல்ட்டாக க்ரோ ஆகிறோம். அது மாதிரி பேபியாக இருக்க அனிமல்ஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னா லார்வே. அது கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்துட்ட பிறகு அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா அடல்ட். ஸோ when it is in the larvae it is in the radially symmetrical. When it is in the adult it is in the bilaterally symmetrical. What is a bilateral symmetrical? If you are cutting this you will be getting equal half. ஈக்குவலான 2 half கிடைக்கும். பட் when you are getting a radial symmetrical அப்படின்னா கட் பண்ணும்போது நிறைய ஹாஃப் ஈக்குவலான ஒரு ரேஞ்சில் கிடைக்கும், ஈக்குவலான சைஸில் கிடைக்கும். ஓகே, next unique feature of this spiny skinned animal is presence of fluid filled water vascular system. Yes, இதோட பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்ரெடி மெரைன் அனிமல். ஓகே, its body is fully consisting of water. Where it will be present? In the body cavity. That's what I am explained here. This is a true coleomates. True coleomates means it consisting of body cavity. That body cavity is filled with a water vascular system, so that it is a marine organism. So okay, it can able to move? No, it cannot move. It is locomotion meaning is movement. It is affected by tube feet. இதோட கால் வந்து டியூப் ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால it cannot move. Okay, body walls is covered by spiny hard calcareous ossicles. Okay, அதோட பாடி எதனால கவர் ஆகிருக்கு? ஆசிக்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கால்சியம்னால ஒரு மேடான ஒரு திக் மெட்டீரியல்னால மேடாக இருக்குது அதோட பாடி வால். இட் கேனாட் மூவ் பிகாஸ் இட்ஸ் ஹேவிங் அ டியூப் ஃபீட்னா அந்த ஃபீட் வச்சு அதால் மூவ் பண்ண முடியாது. எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் திஸ் பைலம் எக்கினோடெர்மேட்டா ஆர் தி ஸ்பைனி ஸ்கின்ட் அனிமல்ஸ் இஸ் that is starfish or the shell or the archaea. Okay, clear? Next I am coming to the chordate. So till that we have seen the invertebrates. இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே இந்த invertebrates. Animal Kingdom 2 I had explained you lot of examples of your textbook with the invertebrates. What is the invertebrate? The animals which does not have the backbone is called invertebrates. But if you are seeing vertebrateன்னு சொல்ல மாட்டோம், chordate தான் நம்ம செப்பரேட் பண்ணுவோம். ஸோ chordate is divided into prochordate vertebrate. ஓகே, prochordateனா என்ன மேம் அப்படின்னா கொஞ்சம் பார்ஷியலாக அதுக்கு வந்து பேக் போன் இருக்கும், அதனால் அது ப்ரோகார்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வெரைட்டியில் சில அனிமல்ஸ் வரும். ஓகே, வெர்டிபிரேட் மீன்ஸ் இட் இஸ் டோட்டலி ஹேவிங் அ வெர்டிபிரேட், ஸோ தட் இட் இஸ் கால்டு வெர்டிபிரேட். ஓகே, ஸோ கார்டேட்ஸ் மீன்ஸ் இட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் prochordata and vertebrate. So prochordata means that is
Example, so before going to the protochordata, prochordata, I am coming about the presence of notochord. Notochord na enna therinjikkanum. So if you are seeing this diagram, the notochord is nothing but dorsal nerve cord. What is this called? Dorsal nerve cord. So the presence of notochord. Notochord na இது ஒரு animal னு வெச்சுக்கோங்க. இந்த animal ஓட bodyல இதோட back sideல நமக்கு எப்படி backbone நம்ம back sideல இருக்கும். So அதை வந்து back னு சொல்லக்கூடாது. Dorsal nerve root. What is this called? Dorsal nerve cord paired gill pouches. Paired gill pouches na this is a paired gill pouches அப்படின்னு சொல்றாங்க. So இதோட பாடியோட பேக் போர்ட்ல ஒரு ஃபுல்லா ஒரு நர்வ் கார்டு இருக்கு. பேக் போன்னாவே என்ன? முதுகெலும்பு. அதோட என்ன டச் ஆயிட்டு இருக்கும்? நர்வ்ஸ் டச் ஆயிட்டு இருக்கும். So that it is called dorsal meaning is back. Back nerve cord. Nerve cord. So that the notochord is a long rod like structure and it supports the back of the animal and it is support the back of the animals. Back of the animal. So இது இருக்கறனால animal will be standing straightly, sitting straight manner. Because of this is giving a good support and this backbone is presenting with the nervous tissues. All chordates are triploblastic and coleomates animals. All chordates na இந்த chordate variety la வரது எல்லாமே என்னது? Triploblastic. Triploblastic made up of 3 germ layers. Coleomates means it's consisting of body cavity. And phylum chordata is again divided into a prochordata and vertebrae. What is a prochordata? Again this prochordata divided into subphylum urochordata and cephalochordata. So before the chordata நாவே நம்ம பார்த்தோம். chordata நாவே என்ன இருக்கும்? கண்டிப்பா notochord இருக்கும். notochord means it consisting of backbone, dorsal nerve cord. Dorsal nerve cord means back side la ஒரு பெரிய backbone இருக்கும் that is connected with the nerve tissues. Okay, and it is a triploblastic and it's a coleomatic animals. Okay, and next this protochordata is divided into subphylum urochordata and subphylum cephalochordata. The notochord is present only in the tail region. Where it is present? It is present only in the tail region of the free living larvae. Okay, notochord is present only in the tail region of free living larvae. Adult or sessile forms and mostly degenerate. So notochord தான் இதுல எங்க இருக்கும்? protochordல எங்க இருக்கும்? tail regionல இருக்கும். Okay, and இது வந்து ஃப்ரீயாவே இருக்கும். Example Ascidium. Okay, subphylum cephalochordata பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. என்ன அப்படினா it is somewhat small fish like marine chordate. இது பார்த்தா fish மாதிரி இருக்கிற ஒரு unpaired dorsal fins ஓட இருக்கும். இதோட ரெண்டு சைடுல பார்த்தோம் அப்படினா இங்க ஒரு மாதிரி இருக்கு, இங்க ஒரு மாதிரி இருக்கு. So that is called unpaired dorsal fins ஓட ஒரு fish மாதிரி இருக்கிற ஒரு மரைன்ல இருக்க ஒரு organisms தான் என்னது இது. Example Amphiphyxus. Next I am coming to the vertebrates. What is vertebrates? Vertebrates means it is consisting of இந்த மாதிரி vertebrates னா நம்ம எல்லாம் வருவோம், humans எல்லாம் வரதெல்லாம் என்னது vertebrates because we have the long backbone, right or not, isn't it? Notochord is an embryonic stage, gets replaced by vertebral column which forms the chief skeletal axis of the body. நம்ம பாடி நம்ம நேரா நிக்கிறதுக்கு, நேரா நடக்கிறதுக்கு, நேரா உட்கார்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரீசன் என்ன? நம்ம பேக் போன் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கு. அந்த பேக் போன் வந்து நம்ம அம்மாவோட அதில் யூட்ரஸில் இருக்கும்போதே, கருவில் இருக்கும்போதே நோட்டோகார்டா இருக்கிறது என்னவா ரீப்ளேஸ் ஆகுது? வெர்டிபிரல் காலமாக ரீப்ளேஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஃபார் vertebral column. What is a vertebrates are divided into 6 classes. ஆமா, last year we have studied in the 8th standard. in the second termல படிச்சிருக்கோம் நம்ம skeletal systemல. you know the thoracic vertebra, 12 thoracic vertebra, 5 lumbar vertebra and 5 sacrum vertebra, 4 coccyx vertebra and 7 cervical vertebra. இந்த மாதிரி vertebrae is divided into 6 classes அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, ஸோ சில அனிமல்ஸ் பார்த்தோன்னா ஜாலஸ், இந்த நமக்கு இந்த வாய் இருக்குல்லையே, இந்த தாடை இல்லாததெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க? சைக்ளோட்டோம்ஸ் ஆர் த ஜாலஸ் வெர்டிபிரேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, சில அனிமல்ஸ்க்கு இந்த ஜா இருக்காது, இந்த லோவர் ஜா இருக்கு இல்லையா, நம்மளோட தாடை இருக்காது. பாடிஸ் எலாங்கேட்டட், தே ஹாவ் த சர்க்குலர் மவுத். Skin is the slimy and scaleless. Example are the hagfishes. They are the ectoparasites. Ectoparasite na body ki மேலே இருக்கு. Okay,
பாடிக்கு மேலே இப்போ ஏதாவது ஒரு ஹியூமனை அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா பாடிக்கு மேலே இருந்து அஃபெக்ட் பண்ணும், பாடிக்குள்ளே போகும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் எக்டோபாரசிட். Okay, it is divided. Vertebrae na another. It is during the embryonic stage it is replaced by vertebral column and it gives the support for the skeleton axis. இது வந்து 6 classes like cervical, thoracic, lumbar, this coccyx and sacrum. Cyclotomes அப்படிங்கிறதுனா jawless vertebra. இந்த தாடை நமக்கு வாய் தாடை இல்லாமல் இருக்கிறது என்ன சொல்லுவாங்க, cyclotomes. cyclotomesோட பாடி எப்படி இருக்கும், elongated, circular mouth, skin வந்து ரொம்ப ஸ்லிம்மியாக ரொம்ப ஒல்லியாக scaleless, தோல் அதிகம் போத்தாததாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் hagfish. This is the example of your vertebrae, that is cyclotomes. அதாவது இதுக்கு jawless, இதுக்கு வாயில் இந்த jaw இருக்காது, பட் மவுத் நாட் பவுண்டட் பை த jaw, ரவுண்டாக சர்க்குலராக இருக்கும். ஓகே, பாடி எப்படி இருக்குது, எலாங்கேட்டடாக இருக்குது. ஸ்கின் எப்படி இருக்குது, ஸ்லிம்மியாக இருக்குது, ஸ்கேல்லெஸ்ஸாக இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் hagfish, which is comes under the cyclostomata. Okay, why it is called cyclostomata, why it is concerned in the vertebrates, it is having vertebrae but its vertebrae does not present with the jawless. Okay, next class of the vertebrae is pisces. What is pisces? Fishes are the poikilodermic aquatic vertebrae. Yes, fish சாப்பிடும்போது நீ பார்த்துருப்ப ஒரு லாங் போன் நடுவில் இருக்கும், அதுதான் என்னது, அதோட vertebrae. So it is a aquatic vertebrae. It is present in the water, so that it is called a aquatic vertebrates with the jaws. Why it is called poikilodermic? Yes, இது வந்து தண்ணியில் தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும். ஃபிஷ்ஷஸ் உனக்கு தெரியும் தண்ணியில் தான் இருக்கும், அதனால் இட் இஸ் கால்ட் கோல்டு பிளடட். இந்த தண்ணியில் இருக்கிறது ஃபிஷ்ஷு, ஃப்ராகு, ஸ்னேக்கு, தண்ணியில் இருக்கிறதுங்க எல்லாமே என்னது, கோல்டு பிளட்டட் அனிமல்ஸ் அப்படின்றாங்க. இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரீம்லைன்டு பாடி, டைவிசிபிள். ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரீம்லைனாக இருக்கும், ஒரு லைனாக இருக்கும் அதோட பாடி. யூ நோ தட் ஹவு த ஃபிஷ் வில் பி லுக் லைக், இட்ஸ் பாடி இஸ் ஸ்ட்ரைட். அதில் வந்து நம்ம பாடி, தலை, ட்ரங்க், டெய்லு நமக்கு தெரியும் கட் பண்ணுறது, ரைட்? ஸோ இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரீம்லைன்டு பாடி, ஒரே ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும். ஓகே, த லோக்கமோஷன் இஸ் பை மீடியன் ஃபின்ஸ். அதோட ஃபிஷ்ஷோட பாடியோட ரெண்டு சைட்லையுமே ஒரு ஃபின்ஸ் இருக்கும், அதனால இட் இஸ் கால்டு மீடியன் ஃபின்ஸ். ஹவ் இட் இஸ் மூவிங், அதோட ஃபின்ஸ் வச்சு இட் இஸ் மூவிங். ஓகே, பாடி இஸ் கவர்ட் வித் ஸ்கேல்ஸ். ஆமாம், ஃபிஷ் வாங்குறப்போ அதோட ஸ்கின் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறாங்க, ஒரு இதில் வச்சு, ஒரு நைஃப் வச்சு, அதுதான் அந்த ஸ்கேல்ஸ்னால் அதோட ஸ்கின்ஸ், அதோட செதில்கள் இருக்குல்ல, அதை ரிமூவ் பண்ணுறாங்க. ரெஸ்பிரேஷன், ஹவ் இட் இஸ் ரெஸ்பிரேட், ஃபிஷ் எப்படி தண்ணிக்குள்ளேருந்து மூச்சு விடுது, இட் இஸ் ஹேவிங் எ ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் கால்டு கில்ஸ். ஓகே, ஸோ த ஹார்ட் ஆஃப் த ஃபிஷ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 சேம்பர் தான் இருக்கும், பட் ஹியூமன் ஹார்ட் பார்த்தா 4 சேம்பர் இருக்கும். பட் ஃபிஷ்ஷோட ஹார்ட்டில் வந்து 2 சேம்பர் இருக்கும். அந்த சேம்பர் பேர் ஆரிக்கல் அண்ட் வென்ட்ரிக்கல். 2 types of fishes இருக்குது. ஒன்று இஸ் கார்டிலேஜினஸ் ஃபிஷ் அண்ட் போனி ஃபிஷஸ். கார்டிலேஜஸ் ஃபிஷ்னால் என்ன மேம் அப்படின்னு கேட்கலாம். கார்டிலேஜஸ் ஃபிஷ்னால் இந்த ஃபிஷ்ஷில் எலும்பு இருக்கும், பட் இந்த எலும்பு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், அதனால் இட் இஸ் கால் கார்டிலேஜினஸ் ஃபிஷ். பட் போனி ஃபிஷ்ஷஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிஷ்ஷில் போன் இருக்கும், அந்த போன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஓகே, அதுதான் போனி ஃபிஷ்ஷஸ். கார்டிலேஜஸ் ஃபிஷ் மீன்ஸ் ஃபிஷ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் போன் பட் இட் இஸ் வெரி சாஃப்ட் போன். எக்ஸாம்பிள் ஷார்க்ஸ் அண்ட் ஸ்கேல்ஸ். பட் போனி ஃபிஷ்ஷஸ் presenting with the skeleton made of bones, example carps and mullets. இந்த ஃபிஷ்ஷஸில் போன் பார்த்தா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். புரிஞ்சுதா? Did you understand what I am telling? It's a poikilodermic animals because it is cold-blooded and it is a streamlined body with head, trunk, tail divisible. It is moved by a median fins and it is covered with the scales and respiration by the gills. A two chambers is present in the heart of the fish like auricle and ventricle. 2 types of fishes like cartilaginous fish, examples of bone, that is sharks and scales. Bony fishes, example carps and mullets. Next, amphibia. What is called amphibia? These are the first 4-legged. So amphibians na enadhu, இந்த frog, tortoise இதெல்லாமே இதில் வரும். ஏன் மேம் அப்படின்னா தண்ணிலையும் இருக்கும் லேண்ட்லேயும் இருக்கும், அதனால் it is called amphibians, right? So it's amphi means both. Bios means life, both in the water and both in the land it is living their life is called amphibious. Okay, they are first 4-legged. It is always, if you see the tortoise, if you see the frog, it is having a 4 legs, right? So it is a dual adaptation. Why it is called dual adaptation? It can able to adapt the water, it can able to adapt the land. The land na normally நம்ம இருக்க இடத்துலயும் அது இருக்கும், right? So body is divisible into head and trunk. Body of the amphibians, tortoise இதெல்லாம் பார்த்தோம், frog எல்லாம் பார்த்தா body and trunk, chest பார்ட்டும் head பார்ட்டும் தான் இருக்கும். ஸ்கின்னு மோஸ்ட்லி எப்படி இருக்கும், ரொம்ப மியூக்கஸ் கிளான்ஸாக இருக்கும், ரொம்ப வளவலன்னு இருக்கும். இஃப் யூ see the frog and tortoiseலாம் பார்த்தா அது ஒரு பாடி எல்லாமே வளவலன்னு கொலன்னு இருக்கும், அதனால இட் இஸ்
ஏன் மேம் அது ஈரமாக இருக்குது அப்படின்னா அதோட ஸ்கின்ல வந்து மியூக்கஸ் கிளான்ஸ் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் வெரி மாய்ஸ்ட்னா ஈரமாக இருக்காது. ரெஸ்பிரேஷன், ஹவ் இட் இஸ் ரெஸ்பிரேட்டட்? ஆமாம், ஃப்ராக் டார்டாய்ஸில் கில்ஸும் இருக்குது, லங்ஸ் இருக்குது, ஸ்கின் இருக்குது, பக்கோஃபாரிங்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது வழியாக அது ரெஸ்பிரேட் பண்ணுது. ஓகே, பட் நீ ஃபிஷ்ஷோட ஹார்ட் பார்த்தேன்னா 2 சேம்பர் இருக்கும். பட் ஆம்பிபியன்ஸ் ஹார்ட் பார்த்தீங்கன்னா 3 சேம்பர், 2 ஆரிக்கல் 1 வென்ட்ரிக்கல். அங்கே ஃபிஷ்ஷில் வந்து 2 சேம்பர், 1 ஆரிக்கல் 1 வென்ட்ரிக்கல். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆரிக்கல்ஸ் அண்ட் 1 வென்ட்ரிக்கல் இருக்கும். 3 சேம்பர்ட் ஹார்ட் இது ஆம்பிபியன்ஸ், ஃப்ராகு, டார்டாய்ஸ்லாம். ஸோ எக்ஸ் ஆர் லேட் இன் த வாட்டர். எப்போ இது வந்து தண்ணியில் வாழுதோ அப்போ வந்து எக் வைக்கும். அந்த எக்லேருந்து புதுசாக ஒரு ஃப்ராகோ இல்லை புதுசாக ஒரு டார்டாய்ஸோ வரும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் tadpole larva and transforms into an adult. Example toad and frog. Okay, so இது வந்து dual adaptation, both in the water and land can able to survive. Body is divisible into head and trunk. Skin is moist and have the mucus glands இருக்கு. Respiration by gills இருக்கு. Skin எப்படி ரெஸ்பிரேட் பண்ணுது? 3 chambered heart with 2 auricles 1 ventricle. eggs எல்லாம் தண்ணியில் தான் வைக்கும். ஸோ எக்ஸ்லேருந்து இன்னொரு நியூ அனிமல் வரும். எக்ஸாம்பிள் frog and toad. Next I am coming to the Reptilia. Reptilesனால் அது என்ன பண்ணும்? ஒன்று ஊர்ந்து போகிறதா இருக்கும், இல்லை க்ரால் பண்ணி போகிறதா இருக்கும். அதுதான் என்னது? ரெப்பிடேலியா அப்படின்ற கிளாஸ் ஆஃப் த வெர்டிபிரேட்ஸோட டைப்புக்கு கீழே வருது. ஸோ திஸ் இஸ் லைஃப் ஆன் லேண்ட். பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கெலோட்டஸ் இருக்குல்ல, இந்த கெலோட்டஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இந்த ஓனா, பல்லி, ஸ்னேக்கு இதெல்லாம் ஊறி போகும், இல்லையா க்ரால் பண்ணி போகும். டார்டாய்ஸ், டார்ட்டில் இது எல்லாமே என்னது? ரெப்பிடாலியா கீழே வருது. இதோட லைஃபே வந்து லேண்டில் மட்டும்தான், வாட்டரில் கிடையாது. லைக் முன்னாடி பார்த்தா ஆம்பிபியா மாதிரி கிடையாது ரெப்பிடாலியா. பாடி இஸ் கவர்ட் வித் ஹானி எபிடமல் ஸ்கல்ஸ். ஹானினா கொஞ்சம் முறப்பான ஸ்கின்ஸ்னால மேட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஹவ் இட் இஸ் ரெஸ்பிரேட்டட்? இட் ஹேவ் அ லங்ஸ், த்ரூ தட் இட் இஸ் ரெஸ்பிரேட்டட். ஸோ இதோட ஹார்ட்டுமே 3 சேம்பர்டு. Exemption of that is crocodiles which have 4 chambered. So reptiles அதாவது இந்த ஓனா, பல்லி, ஸ்னேக்ஸ், இது டார்டாய்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா 3 chambered heart தான் இருக்குது. பட் எக்ஸப்ட் crocodile பார்த்தோம்னா 4 chambered hearts இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வேர் தேர் லே தேர் எக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவுட்டர் ஷெல். இதோட ஷெல்லுக்கு வெளியில் டஃப்பான ஷெல்லுக்குள்ளே தான் அது என்ன பண்ணும்? எக்ஸை லே பண்ணும். எக்ஸாம்பிள் கெலட்டோஸ், லிசார்ட் அண்ட் snake, tortoise, turtle இதெல்லாமே இதுக்கு எக்ஸாம்பிள். these vertebrates adapted to only the land. பாடி வந்து ஒரு ஹானி எபிடமல் ஸ்கேல்னால இதாக இருக்குது. ரெஸ்பிரேஷன் வந்து லங்ஸு, 3 chambered heart தான் எல்லாமே ரெப்பிடைலில் வர ஆர்கானிசம்ஸு. பட் எக்ஸப்ட் crocodile மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா 4 chambered heart. எக்ஸாம்பிள் இதோட டஃப் ஷெல்குள்ளே மட்டும்தான் இதோட, இப்போ டார்டாய்ஸில் ஒரு பெரிய ஷெல் இருக்கும், அந்த ஷெல்குள்ளே பெரிய டஃப்பான ஷெல், அதுக்குள்ளே தான் எக் லே பண்ணும். ரைட், அதே மாதிரி தான். எக்ஸாம்பிள் கெலட்டோஸ், லிசார்ட், டர்ட்டில், snake and tortoise. Next aves means birds எல்லாமே என்னது சொல்லுவாங்க? aves is a birds which is comes under India. Again vertebrates. Birds are homeothermic, warm blooded animals. ஏன் it is warm blooded animals அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா it is not living in the water, so it is called a warm living or the warm blooded animals. So உனக்கு தெரியும் இந்த பேர்ட்ஸ், இந்த பீஜனாவே என்ன பண்ணும்? பேர்ட்ஸ் எல்லாமே have the tendency to fly, right? It's a spindle or boat shaped body. அது பாடி எப்படி இருக்கும்? ஒரு மாதிரி போட் ஷேப்பில் இருக்கும். யூ கேன் see the ஹெட்டு, நெக்கு, ட்ரங்க்கு, டெய்லு எல்லாத்தையுமே நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் இந்த பேர்டோட இதில். பாடி இஸ் கவர்ட் பை ஃபெதர்ஸ். ஆமாம், கண்டிப்பாக பீகாக்கு, பீஜியனு, க்ரோ எல்லாத்துலேயுமே என்ன இருக்கும்? ஹென்னு எல்லாத்துலேயுமே பாடிஸ் கவர்ட் பை ஃபெதர்ஸ். ஹெட்டு, நெக்கு, டெய்லுன்னு நிறைய இருக்குது. போட் ஆர் ஸ்பிண்டில் ஷேப்பில் அதோட பாடி இருக்கும். 4 limbs, அதோட முன்னங்கால் ரெண்டும் வந்து விங்ஸாக மாறி ஃப்ளைட் மாதிரி பறக்கும். ஹிண்ட் லிம்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா அடாப்டட் ஃபார் வாக்கிங், பர்ச்சிங் அண்ட் ஸ்விம்மிங். தண்ணியில் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கும். எல்லா பேர்ட்ஸும் ஸ்விம் ஆகாது. ஸ்விம் ஆகிற பேர்ட்ஸ் அதோட ஹிண்ட் லிம்ஸ்னால் பின்னாடி இருக்க 2 காலை வச்சு நடக்கிறதுக்கும் ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கும் நிற்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணும். பட் முன்னாடி இருக்க லிம்ஸ் வந்து ஃபெதர் மாதிரி ஃப்ளைட் ஆகி பறக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணும். ஓகே, இது எப்படி ரெஸ்பிரேட் பண்ணுதுன்னா த்ரூ த லங்ஸ். ஸோ நம்ம பார்க்குறோம் ஹவ் த பேர்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ளையிங் அப்படின்னா பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப சாஃப்டான ஒரு ஆர்கானிசம், ரொம்ப வெயிட் கம்மியாக இருக்கும், பார்க்கறதுக்கு தான் பெருசாக இருக்கும். அதோட போனில் பார்த்தோன்னா குட்டி குட்டி ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கும். தட் ஓப்பனிங்ஸ் இஸ் கால்டு நியூமேட்டிக் போன்ஸ். வாட் இஸ் தட் கால்? நியூமேட்டிக் போன்ஸ். அந்த நியூமேட்டிக் போன்ஸ் வழியாக அதெல்லாம் என்ன ஆகுது? அழகாக பறக்கும். ஸோ அந்த போன்ஸ், அதோட பாடியில் இருக்க போனில் குட்டி குட்டி ஹோல்ஸ் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக அது, அதனால இட் கேன் ஏபிள் டு ஃப்ளை. which reduces the bone weight. ஸோ அதோட போனில் நிறைய குட்டி குட்டி போர் சைஸ் இருக்கிறதுனால அவ்வளோவா வெயிட் இருக்காது. அவ்வளோவா வெயிட் இல்லாதனால இட் கேன் ஏபிள் டு ஈஸிலியாக ஃப்ளை இன் த
sky, and also it is a large yak laid on the eggs. So the eggs are lay பண்ணும், and they are covered by hard calcareous shell. So எப்படி இது கவர் ஆயிருக்கும், ஹார்ட் calcareous செல்ஸ்னால கவர் ஆயிருக்கும். எக்ஸாம்பிள் parrot, crow, eagle, pigeon, ostrich. So birds, aves nabe birds. So homeothermic or the warm-blooded animals. It is can able the adapted to fly. Its body is spindle or the boat shaped. It can be divided into neck, trunk, head, tail and perikram. It's covered with feathers. Four limbs is act as a flight, and hind limbs is act as the swimming and walking something, and respirated by lungs. Bones is fully with some pores. So because of the pores presenting in the bones, it's less weight and lays the example. Hard calcareous shells is covering it. Example parrot, crow, eagle, pigeon, ostrich. Next I'm coming to the mammalias. What is called mammalias? So those animals which is having the breast is called the mammalian. Mammalina, memma அப்படினாவே breast அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ எந்தெந்த அனிமல்ஸ்லாம் குட்டி பேபி, அதுலேருந்து ஒரு குட்டி பேபி வருதுன்னா அந்த பேபிக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணுதோ, மில்க் ஃபீட் பண்ணுதோ, அதெல்லாமே என்ன சொல்லுவோம் நம்ம மேமல்ஸ். நம்ம ஹியூமன்ஸுமே என்ன சொல்லுவோம் மேமல்ஸ். ஓகே, கண்டிப்பாக பேபி பிறந்தா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, பேபிக்கு ஃபீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம எல்லாமே ஹியூமன்ஸ் இன்க்ளூடிங் mammals தான். ஸோ mammals it's also class of the vertebrates class கீழே வரது mammalia. So warm-blooded animals. Skin is covered with hairs. Okay, and it bears the sweat and sebaceous gland. Okay, so இதோட ஸ்கின் பார்த்தோன்னா நம்மளோட பாடியிலுமே, ஈவன் ரேபிட்லேயுமே என்ன இருக்குது, மெமாலியா மெமரி கிளாண்ட் இருக்குது. ஸோ அதோட ஸ்கின் இஸ் கவர்ட் வித் ஹேர்ஸ். நம்ம பாடியிலையும் ஸ்கின்ல என்ன இருக்குது, லைட்டாக ஹேர்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் நம்ம ஸ்கின்ல என்னென்ன இருக்குது, ஸ்வெட் கிளாண்ட்ஸும் செபேஷியஸ் கிளாண்ட்ஸும் இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ சி த மெமல்ஸோட பாடி ஹெட், நெக், ட்ரங்க், டெய்ல் அப்படின்னு செப்பரேட் பண்ணலாம். ஃபீமேல்ஸ் ஹேவ் த மெமரி கிளாண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபீடிங் தி யங் ஒன்ஸ். ஏன் மெமலியான்னு சொல்கிறாங்க, ஃபீமேல் மெமல்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபீமேல் மெமல்ஸில் மட்டும் மெமரி கிளாண்ட் இருக்குது. எதுக்குன்னா ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு. யங் ஒன்ஸ்னால் அப்போ பிறந்த பேபியாக இருக்கிறதுக்கு ஃபீட் பண்ணுறது, பேபியை தான் இங்கே யங் ஒன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸ்டர்னல் இயர் ஆர் த பினா இஸ் ப்ரெசன்ட். காது வந்து இருக்கும். ஹார்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்த் சேம்பர். இட் இஸ் ப்ரீத் பை அ லங்ஸ். எக்ஸப்ட் எக் லேயிங் அனிமல்ஸ், தட் இஸ் பிளட்டிபஸ் அண்ட் ஸ்பைனி ஆந்தர், ஆல் அதர் ஆர் மெமல்ஸ் கிவ் பர்த் டு their விவிபேரஸ். விவிபேரஸ்னால் இப்போ ஒரு முயல் இருக்குது, அப்படி ரேபிட் இருக்குன்னா அந்த ரேபிட்லேருந்து ஒரு குட்டி ரேபிட் டைரெக்டாக பிறக்கும். பட் வந்து இஃப் யூ சி தட் எக் வச்சு வந்தால் தட் இஸ் ஓவிபேரஸ். ஒரு முயல்லேருந்து ஒரு குட்டி முயல் வந்தால் தட் இஸ் விவிபேரஸ். ஓகே, த பிளசண்டா இஸ் யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மேமல். எக்ஸாம்பிள் ரேட், ரேபிட், மேன், பைலம், காட். ஓகே, புரிஞ்சுதா நான் சொல்கிறது? ஸோ மெம்மா மீன்ஸ் பிரெஸ்ட்டு. மெமல்ஸ் ஆர் warm-blooded animals. Skin is covered with the hairs, bears the sweat and sebaceous gland in their body. நமக்கு வந்து ஹெட்டு, நெக்கு, டெய்லு, ட்ரங்க்குன்னு பிரிக்கலாம். ஃபீமேல் மெமாலியாவில் இந்த மெமரி கிளாண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ எக்ஸ்டர்னல் இயர், பின்னா ஆர் ப்ரெசன்ட். ஹார்ட் பார்த்தோன்னா ஃபோர்த் சேம்பரும். இட் இஸ் ப்ரீத் பை தி லங்ஸ். எக் லேயிங் அனிமல்ஸ் இருக்குது. அது எக்ஸாம்பிள் பிளட்டிபஸ் அண்ட் ஸ்பைனி ஆன்டர். அதை தவிர மற்றது எல்லாமே என்னது, விவிபேரஸ். விவிபேரஸ்னால் இப்போ நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு குட்டி பாப்பா தான் பிறக்கும். எக்கு வச்சு அதுலேருந்து பாப்பா வரதில்லை. ஸோ தட் இஸ் கால் விவிபேரஸ். பட் ஒரு எக்கு வச்சு அதுலேருந்து ஒரு குட்டி இது வருது, குட்டி அனிமல் வருதுன்னா தட் இஸ் கால் ஓவிபேரஸ். ஓகே, பிளசண்டா இஸ் த யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் தி மேமல்ஸ். ஆமாம், தொப்புள் கொடி. பிளசண்டானா எனக்கு அம்மாவுக்கும் பாப்பாவுக்கும் நடுவில் என்ன இருக்கும், ஒரு தொப்புள் கொடி இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் பிளசண்டா. அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் தி மேமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மேமல்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ரேட், ரேபிட், பைலம், காட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது ஒரு ஓவரால் கிளாஸிஃபிகேஷன். பைலம் கார்டேட்டானா நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். பைலம் வந்து கார்டேட்டானா என்னது, ஃபோர்னூர் ஆஃப் தி கார்டேட். அதாவது வந்து இதில் வெர்டிபிரேட் இருக்கும் பட் நல்ல டெவலப் ஆகியிருக்காது. இந்த வெர்டிபிரேட்டு சப்பைலம் யூரோகார்டேட்டா, சப்பைலம் செஃபலோகார்டேட்டா அப்படின்ட்டு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க. ஓகே, அப்புறம் சப்பைலம் வெர்டிபிரேட்டா அப்படின்றாங்க. ஸோ இந்த சப்பைலம்க்கு எக்ஸாம்பிள் எசிடியான்னு பார்த்தோம். இந்த சப்பைலம் செஃபலோகார்டேட்டாக்கு ஆம்பிஃபிக்ஸஸ் பார்த்தோம். சப்ஃபைலம் இது வந்து ஜாலெஸ்ஸாக இருக்கும், ரைட். இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் டெய்லில் இருக்கும். டெய்லில் வந்து போன் இருக்கும். பட் இது பார்த்தோன்னா வெர்டிபிரேட்டில் வெர்டிபிரேட் வித்தவுட் ஜா, வெர்டிபிரேட் வித் ஜா. வெர்டிபிரேட் வித்தவுட் ஜா எக்ஸாம்பிள் சைக்ளோஸ்டோமாட்டா, லாம்ப்ரி, ஹேக்ஃபிஷ். பட் இதுக்கு பார்த்தோம் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸஸ் ஆஃப் பைசஸில் ஷார்க் அண்ட் மியூலட், ஆம்ஃபியா கிளாஸில் ஃப்ராக் அண்ட் டோட், ரெபிட்டாலியா கிளாஸில் லிசார்ட் அண்ட் ஸ்னேக், ஏவிஸ் கிளாஸில் பீஜியன் அண்ட் ஆஸ்ட்ரிச், Mammalia class la rabbit and man. Okay, I think you all understand this video. Thank you.